See, fact, symbol, occurrences, alphabets, alphanumerics, combination of alphabet and number is said to be alphanumeric. Your permanent account number is an example of a alphanumeric. Your registration number is an example of alphanumeric. అంతే కదమ్మా, నంబర్స్ ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా ఉంటాయి. Alphabets, numbers, alphanumeric, text, video, graphics, animations, anything which has a little meaning without any context, without any processing is said to be data. Unprocessed information is called as data. Anything without any context but it exists with some meaning is called as a data. Whereas when you process the data to produce an output, మీరు ఎప్పుడైతే డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తారో, ప్రాసెస్ చేయడం ద్వారా వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ని we call information. Processing of data or processed form of data is said to be information. డేటాని ప్రాసెస్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రిజల్టే ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. Next definition. What is meant by a system? Generally we can say that human body is a system, business organization is a system, educational system, university system, anything can be treated as a system. You tell me, if there exists only one component, is it possible to call that one as a system? No. A system is nothing but interrelated, that is mutually related collection or a set or a group called integrated one component is going to communicate with other components called communication, coordination, controlling, interactive, interrelated, integrated, interactive, interdependent. మనం చాలా చెప్పొచ్చండి, బట్ మనకు అవసరమైన చూద్దాం. A system is nothing but mutually related, interrelated, interactive, integrated, interdependent set of, group of elements or components are the parts. కాంపోనెంట్ అన్నా, ఎలిమెంట్ అన్నా, పార్ట్ అన్నా, పార్టీషన్ అన్నా ఒకటే. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ది పార్ట్స్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ that are needed to produce a common goal or common objective. A common goal or objective. The main objective of business system is to produce some kind of benefits, what you call a profit. The main impact of a human body, the main system impact is we are going to make our life comfortable.
మనం ఎందుకు హ్యూమన్ బాడీ ఉంది అంటే చదువుకుంటున్నా ఏం చేసినా మనం ఏం చేస్తాం, మన లైఫ్ని కంఫర్టబుల్గా ఉంచుకోవడం కోసమే మనం వర్క్ చేస్తున్నాం, చదువుకుంటున్నాం. A system is nothing but interrelated, integrated, interdependent, interactive set of elements or the components all are combined together to achieve a common goal or common objective. See, every system is going to produce something with the help of, in order to produce some common goal, first it requires some kind of input. That input need to be processed organizationally and the system produces output for the user. ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి, ప్రాసెస్ చేయాలి, అలానే అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి. And then every system can be divided into set of subsystems. Every system can be divided into a set of subsystems. Each subsystem has a sub goal. All these sub goals are contributed to achieve a major goal. మనకు సిస్టమ్ కంటూ ఒక గోల్ ఉంటుంది, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది. సిస్టమ్ని ఎలా డివైడ్ చేశాను? సెట్ ఆఫ్ సబ్ సిస్టమ్స్, పార్టీషియన్స్. All these partitions are contributed to achieve what? Goal, major goal or a main goal. ఇలా సిస్టమ్స్ అన్నీ ఏం చేస్తాయండి? సెట్ ఆఫ్ సబ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ సబ్ సిస్టమ్స్ అన్నీ దీస్ ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ ఏ గోల్, మేజర్ గోల్. ఎవరి కోసం? ఆర్గనైజేషన్ మేనేజ్మెంట్ కోసమా లేకపోతే వేరే వాళ్ళ కోసమా? ఆర్గనైజేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ టాప్ లెవెల్ డెసిషన్ మేకింగ్, వాళ్ళ ప్లానింగ్ కోసం, ఇంకోటి కోసం. చాలా సింపుల్ డెఫినేషన్ సార్. ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకోండి. సేల్స్, సర్వీస్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, పేరోల్, ఇన్వెంటరీ, అకౌంటింగ్, ఫినాన్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ సబ్ సిస్టమ్స్. Every subsystem has a sub goal. All these sub goals are contributed to achieve a major goal or a organizational goal. Question number 1 అండి. Explain the terms information system. First point అండి, data. Data is defined as raw or unprocessed information. Data may be text, images, video, audio, graphics, animations, alphanumeric or any other form. Processed data is nothing but information, right? Next one, point number 2, a system. System can be defined as set of, group of, collection of, interrelated. What is interrelated? Mutually related, cooperating, interactive elements. You tell me, is it my system exists within the organization or within my boundary or somewhere else where user cannot find the location? Within the boundary. సార్ నేను ఉన్నాను సార్, నా క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు నేను నా పిల్లల్ని, ఇక్కడున్న పిల్లల్ని క్వశ్చన్లు అడగొచ్చు, లేదా వాళ్ళు అడిగిన డౌట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, లేదా మూవ్ అయినా సరే ఈ లొకేషన్ నుంచి ఆ చివరి లొకేషన్ దాకా మూవ్ అవ్వచ్చు. అంతే తప్ప క్లాస్ చెప్తూ పై క్లాస్కో ఇంకో క్లాస్కి వెళ్ళిపోతానా? వెళ్ళకూడదు అట్లా. లేదా క్లాస్ చెప్తూ చూడండి అని చెప్పి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి, ఫోన్ చేస్తారు, ఎక్కడ సార్ అండి ఇంట్లో, అలా కుదురుతుందా? నో. అది స్టేట్ లెస్ సర్వర్ అవుతుంది. 2 రకాల సర్వర్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ఫుల్ సర్వర్, స్టేట్ సెల్ లెస్ సర్వర్. అమ్మాయి వాళ్ళ క్లాస్ ఇంతవరకు అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దామని చెప్తా. అంతే తప్ప వేరే వెళ్ళనా? వెరీ గుడ్. షీలాను లేకపోతే ఇంకెవరిని వస్తారేమో మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు 100 మార్కులు 200 మార్కులు వస్తారు, ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, సో అలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే స్టేట్ఫుల్ సర్వర్ అంటారు, లేకపోతే స్టేట్లెస్ సర్వర్ అంటారు. ఎనీవే, exists within the boundary, working on reaching a common goal
or common objective by taking inputs and producing output in an organized transformation process. అమ్మా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ అన్నా ఒకటే. A system contains several subsystems. Each subsystem has sub-goal. All these sub-goals are trying to meet overall main goal or a system goal. For example, finance, operations, marketing areas of an organization will have the goals. They work together to achieve a major goal, corporate objective. దాన్ని అల్టిమేట్గా ఏమొస్తుందండి, కార్పొరేట్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ప్రాఫిట్స్ అండి, లాభాలు రావాలి, దానికోసమే సిస్టమ్ అని చెప్తారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. అమ్మా ఎక్కడైనా సరే మీకు TYK టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అది ఏ గ్రేడ్ అయినా, ABC, సెల్ఫ్ స్టడీ ఆర్ ఎనీథింగ్, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ కోసం మీరు కంపల్సరిగా చదవాలి. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. TYK అనేటువంటి ఫార్మాట్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మీరు కంపల్సరిగా చదవండి, మర్చిపోవద్దు నాన్న. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అని అర్థం. అదే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ వదిలేయద్దు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్? ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పానండి సార్, మీరు ఫేస్ చేయబోయేటువంటి ప్రాబ్లం ఆన్సర్ తెలుస్తుంది తప్ప క్వశ్చన్ ఏంటో తెలియదు, అలాంటి సిచ్యువేషన్ తీసుకురావద్దు. కాబట్టి క్వశ్చన్ తెలుసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆన్సర్ చదవండి. ఈవెన్ మీరు చదివేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఆన్సర్ మాత్రమే రాసుకోవద్దు, ప్రాక్టీస్లో క్వశ్చన్తో పాటుగా రాయండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్? ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ IS, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అంటే IS అని చెప్తారండి. IS ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. Information system is nothing but a system which transforms, which converts the data or a given input into required output or information. The main purpose of information system is to transform the data into required information. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్గా కన్వర్ట్ చేసేది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, కన్వర్షన్ ఏదైనా ఒకటేనండి. Information system is nothing but a system which transforms the given input into required output in an organized manner, purposeful manner, మీనింగ్ఫుల్ మేనర్, సిస్టమాటిక్ మేనర్. ఈ 3 వర్డ్స్ ఎక్కడైనా వాడచ్చు. మీనింగ్ఫుల్, పర్పస్ఫుల్, ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్ ఏదైనా ఒకటే. అమ్మ ఒకసారి సార్ నేను దాదాపుగా ఒక 15 minutes, ఒక 10 minutes అయినా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 చెప్పాను సార్. అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అసలు లేదు, ఎగ్జామ్లో రాదు, టైం వేస్ట్ అని మాత్రం అనుకోకండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 7 ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ ఈ పేర్లు ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూడండి. ఎగ్జిస్ట్ విత్ ఇన్ ద బౌండరీ, దట్ బౌండరీ డిఫైన్డ్ బై ద సిస్టమ్ అబ్జర్వర్, యాక్సెప్ట్ ద ఇన్పుట్, ప్రాసెస్, అవుట్పుట్, స్టోరేజ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం. ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఈజ్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మ్యూచువల్లీ. టర్మ్స్ అన్ని ఏదైతే టెక్నికల్ టర్మ్స్ చెప్పానో అవి అక్కడ ఉంటాయి సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 అండి అదే చాప్టర్లో. ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్, నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. ఈ టర్మ్స్ అన్నీ అర్థం కావాలి అంటే ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ అని వదిలేయలేనండి, అవసరాన్ని తగ్గట్టుగానే చెప్తాను. ఇవి తెలిస్తేనే అర్థమవుతాయి. అలానే క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 and 3 ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 3.
ప్రాసెస్ అని ఉంటుందమ్మా, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 and 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి. ఆ రెండు గ్యారంటీగా 2 మార్క్స్ కానీ 3 మార్క్స్ కానీ అట్లీస్ట్ బిట్ అయినా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వస్తుందండి. అందులో బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఏ సిరీస్ ఆర్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ యాక్టివిటీస్ దట్ ఆర్ యూస్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ రిక్వైర్డ్ గోల్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్. సేమ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ కూడా అదే డెఫినేషన్. అందుకోసమే కనెక్టివిటీ కోసమే చెప్తున్నానండి. కమ్ టు ద పాయింట్, మన టాపిక్లోకి వచ్చేసాయండి. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ as a computer based information system is also known as a computer based CBIS computer based information system. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అన్నా కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అన్నా ఒక్కొక్కసారి దీన్ని మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అయినా అంటారండి. MIS అంటారు, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 7 పాయింట్ నెంబర్ 3 MIS రిపోర్ట్ అని ఉంటుందండి. మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ MIS, అదే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అన్న. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30 ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 7 ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ఎ రిపోర్ట్? MIS రిపోర్ట్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 31 ఏమో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ వస్తాయి. అది మనం చూసాం. యాక్యురసీ, రెలెవెన్సీ, టైమ్లీనెస్, స్ట్రక్చర్డ్ అని మనం రిఫరెన్స్ చెప్పాను చూడండి అమ్మా. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఇంకో పేరేంటండి? కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. రైట్ అమ్మా, ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాను. The main purpose of information system is to transform the data into required information. This information is of meaningful, purposeful, organized manner, systematic manner. ఏ టర్మ్ అయినా systematic, organized, meaningful, purposeful structure. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పానండి. అదే ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఈస్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ఫుల్, పర్పస్ఫుల్, ఆర్గనైజ్డ్, సిస్టమాటిక్ ప్రాసెస్. రైట్, నెక్స్ట్ అండి. ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 అండి ఇది. ఇప్పుడు చెప్తున్న క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. జాగ్రత్తగా వినాలి సార్, ఈజీగా ఉండే క్వశ్చన్స్ అండి. మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఒక 5 నిమిషాలు చదివితే చాలండి, అన్ని క్వశ్చన్స్ మీ మైండ్లో ఉంటాయి. చేయకపోతే 5 సంవత్సరాలు చదివినా ఏం గుర్తుండవు, మొత్తం పోతాయి. సార్ నేను ఎప్పుడు హెడ్డింగ్ చెప్పి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయను, ఆన్సర్ ద్వారా హెడ్డింగ్ని డిరైవ్ చేయడానికే ట్రై చేస్తా. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు చదివేటప్పుడు కూడా అదే చేయాలి. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గివ్ టూ మెనీ చీట్ కోడ్స్. ఇవ్వడానికి చాలా ఈజీ సార్, నాకేం పెద్ద కష్టం కాదండి. కానీ చీట్ కోడ్స్ ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే దాని ద్వారా మీకు కంటెంట్ మిస్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియన్ అని చెప్పాను సార్. బాబు ఇక్కడ ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియన్, అంటే ఇండియన్. ఎప్పుడైతే మీకు అని చెప్పానో ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు బాగుంటుంది. ఓకే, అంటే ఇండియన్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇండియన్ అంటే IP, ఇండియన్ పోస్టల్. ఓహో చాలా బాగుంది, IP అడ్రస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇండియన్ పోస్టల్ అని. కానీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు అంటే ఇంటర్నెట్, ఇంటిగ్రేటెడ్, ఇంటర్డిపెండెంట్, ఇంటరాక్టివ్, ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్, ఇంటర్పర్సనల్, అసలు ఎన్ని టర్మ్స్ కావాలో అన్నీ వచ్చేస్తాం మీ మైండ్లోకి. మ్యాక్సిమం తప్పు రాసి వస్తారు.
అందుకోసం నేనేమంటానంటే ఆన్సర్ ద్వారా హెడ్డింగ్ కనుక తెచ్చుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ పీపుల్. We all are the users. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నాము అంటే we all are the users who interact with ఆర్గనైజేషన్ సిస్టమ్. మనం అందరం ఎందుకు సార్ ఇక్కడ అంటే ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్గనైజేషన్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పీపుల్ ఆర్ ద యూజర్స్ ఆర్ ది మెయిన్ పర్సన్స్ హూ కమ్యూనికేట్ విత్ ది సిస్టమ్. మనం అందరం వెళ్ళి ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం? సిస్టమ్. అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏమున్నాయి సార్? హార్డ్వేర్ ఉండాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ కంప్యూటర్. Computer consists of two parts. Number one is software, second one is a hardware. Hardware is nothing but physical or a tangible components of computer. Software is nothing but program or a set of programs. Software can be divided into two categories. Number one is application software, second one is a system software. People uses computer to retrieve the data or information. మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం కోసం పీపుల్ ఏం వాడుతున్నారు? కంప్యూటర్ వాడుతున్నారు. మరి ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలంటే దేన్ని ప్రాసెస్ చేస్తే వస్తుంది? డేటా. డేటా అంటే ఏంటండి? ఇట్ మే బి ఏ నంబర్, ఆల్ఫాబెట్, ఆల్ఫా న్యూమరిక్, ఆడియో, వీడియో, గ్రాఫిక్స్, ఎనీథింగ్. అమ్మ ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నాను, ఇక్కడే కూర్చొని ఉన్నాను. ఇలా ఉన్నప్పుడు నేను ఈ సిస్టమ్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఈజీ అండి. కానీ ఈ సిస్టంలో ఇన్స్టలేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సార్, కానీ నేను కాలేజీలో ఉన్నాను. మనం దానికోసం కొన్ని రకాల టూల్స్ వాడతాం, కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతాం. ఏంటవి? ఎనీ డెస్క్. ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా సార్? ఎనీ డెస్క్ అని, టీమ్ వ్యూయర్ అని, ఇలాంటి కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఎనీ డెస్క్ పనిచేస్తా అంటే ఎక్కడో ఉన్న నేను మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే నెట్వర్క్ ఉండాలా అక్కర్లేదా? నెట్వర్క్ అంటే ఒక కంప్యూటరా, చాలా కంప్యూటర్సా? we require a computer network. Network is nothing but collection of computers connected by a communication medium. It may be wired medium, wireless medium, internet, intranet, extranet, local area networks, metropolitan area networks, wide area networks, and so forth. ఇవన్నీ కేటగిరీస్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజర్స్ ఏంటి సార్? చాలా మంది ఉంటారా? ఎస్, నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు సార్ యూజర్స్లో. అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఎనలిస్ట్, డిజైనర్, ప్రోగ్రామర్, ఎడిటర్ లేదా సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మేనేజర్, నెట్వర్క్ కనెక్టర్. ఒకటేంటి సార్? ఎన్నో కేటగిరీస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 37, చాప్టర్ నెంబర్ 10. అక్కడి నుంచి ముందు 7 క్వశ్చన్స్ దాకా పేర్లు ఉంటాయి చూడండి. డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, హెల్ప్ డెస్క్, సర్వీస్ ఇంజనీర్, దాని ముందు నెట్వర్క్, టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్, స్టోరేజ్ ఇంజనీర్, దానికి ముందు సర్వర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్, అంతకుముందు డేటా అడ్మినిస్ట్రేటర్, డేటాబేస్ ఎనలిస్ట్, డేటా ఆర్కిటెక్ట్, దానికి ముందు చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్, చీఫ్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రైవసీ ఆఫీసర్, సిస్టమ్ ఎనలిస్ట్, ప్రోగ్రామర్, టెస్టర్, ఆర్కిటెక్ట్, ఎనలిస్ట్. ఇలా అవన్నీ వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఏనండి. మీకు నచ్చిన పేర్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూజర్స్ ఆర్ ది మెయిన్ పీపుల్ who interact with the information system for their information requirement, uses hardware and software. మనం హార్డ్వేర్ని, సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి మనం సిస్టంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నామండి. ఒకసారి ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా చెప్తున్నాను.
Information system is nothing but collection of people, hardware, software, data, networks for the purpose of collecting, storing, processing, organizing, manipulating, disseminating, filtering, anything. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నా లేదా డిస్సిమినేషన్ అన్నా ఒకటే. డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ డేటా ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ యాక్టివిటీ. ఎందుకోసం సార్ అంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి వాళ్ళ కోసం రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక ఇవ్వగలిగినట్లయితే దే విల్ బీ టేకింగ్ బెటర్ డెసిషన్స్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ప్లానింగ్, కంట్రోలింగ్, కోఆర్డినేటింగ్, కమ్యూనికేటింగ్, ఆర్గనైజింగ్, ఎనలైజింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా related with the management is also the responsibility of information system. సరే నేను ఒకసారి డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నానండి, ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూడండి. ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2లో పాయింట్ నెంబర్ 2 అండి. అమ్మ నేను కొంచెం ఆర్డర్లో చెప్పడం కష్టం, నేను ముందు చెప్తూ వెళ్తాను. చాప్టర్ అయిపోయిన రోజు మరలా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 నుంచి అది కంప్లీట్ అయిందా లేదా అని చెక్ చేసుకొని అసలు మిస్ అవ్వదండి, అయినా మరలా రివైజ్ చేసుకొని ఆర్డర్లో వెళ్తాను. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ meant by a business process, what are categories of business processes, types of business processes, business process automation, objectives of BPA, advantages, risks, challenges, risk management, enterprise risk management, flow charts, data flow diagrams, etc. ఈ చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి టాపిక్స్ ఇవ్వండి. మనం స్టార్టింగ్ ఏదైనా కొంచెం లెందీగా ఉన్నా సరే రివిజన్ ద్వారా అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, వాట్ యు కాల్ వాట్ ఈస్ meant by a business process. A process or business process is nothing but an activity or set of activities or an action or series of actions, event or set of events. Activity anna, action anna, event anna ఏదైనా ఒకటే. A process is nothing but sequence of activities or actions that are designed to accomplish a specific business objectives or a goal. Any kind of process is designed for achieving some specific objective. For example, business. Business is nothing but a commercial activity, regular occupation or a person's concern that can be designed to achieve some kind of an objective, what you call a revenue or a profit. Business చేసేది రెవెన్యూ కోసమే, ప్రాఫిట్స్ కోసమే బిజినెస్. అట్లీస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, ఇనీషియల్గా అయినా సరే. లాస్కి ఎవరు బిజినెస్ చేయరు. ఇవాళ ప్రతిదీ కూడా బిజినెస్సే. బిజినెస్ ఈజ్ ఎ పర్సన్స్ కన్సర్న్, regular occupation or a commercial activity which includes a processing element, what you call activity or a set of activities, events or set of events, actions or set of actions, action or set of actions, methodologies, approaches, mechanisms that are designed for achieving some common objective or a goal. Any kind of business process is designed with the management, vision and mission of organization
ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ ఉంది అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు సార్ అంటే వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ మీద, వాళ్ళ గోల్స్ ద్వారా, వాళ్ళ మెషిన్ విజన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మీద మాత్రమే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒకరు కాదు ఇంప్లిమెంట్ చేసేది. ప్రాసెస్ మే బి ఇంప్లిమెంటెడ్ బై మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్, బట్ ద సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్, ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ సక్సెస్ అవ్వాలి లేదా ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పాము అంటే ఎయిదర్ సక్సీడెడ్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ how efficiently, how effectively, how meticulously, how carefully these processes designed. ప్రాసెస్ని ఎలా డిజైన్ చేసావో డిఫైన్ చేస్తే దాని యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ డిఫైనింగ్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ ఎఫిషియెంట్లీ, హౌ మెటిక్యులస్లీ డిజైన్డ్ ద ప్రాసెసెస్. బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ can be divided into 3 categories. Number 1 is a primary process, operational process, primary or operational, secondary process, third one is management process. Amma 3 categories of process lu unnai nanna. Primary or operational, secondary or supporting, and management. Process ante sequence of actions or sequence of activities or events that are designed to accomplish a specific objective or a goal. Business processes are designed according to the management vision and mission. Business processes effectiveness, that is success or failure of any business process, is completely depends upon how meticulously, how carefully these business processes are designed. There are 3 categories of business processes in operation. Number 1 is primary process, secondary process, management process. Based on nature, organization type, we can classify these processes into the following categories అని చెప్పి 3 points చెప్పానండి. ఒకటి ప్రైమరీ ప్రాసెస్ అన్నాను, సెకండరీ ప్రాసెస్ అన్నాను, మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అన్నాను. కొంచెం జాగ్రత్తగా వినాలండి ఈ టాపిక్. గ్యారంటీగా పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో 3 మార్క్స్ కానీ 2 మార్క్స్ కానీ లేదా అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ బిట్ కానీ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 and 3లో నుంచి లేకుండా ఎగ్జామ్ ఉండదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 and 3 అండి ఇప్పుడు చెప్తోంది. ఈ 2 క్వశ్చన్లో నుంచి ఒక బిట్ అయినా లేదా 2 మార్క్స్ అయినా షార్ట్ ఆన్సర్ అయినా లేదా ఎస్ఏ క్వశ్చన్ 3 to 4 మార్క్స్ అయినా లేకుండా ఎగ్జామ్ పేపర్ ఉండదు. ప్రైమరీ ప్రాసెస్ ఏమంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఒక క్లాస్ రూమ్ యాక్టివిటీ తీసుకుందాం. సో అవర్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, అవర్ ఆర్గనైజేషన్ executes business processes for fulfilling the needs of customer, what you call ultimately student. We are going to convert the transformation process, and in the mundu kuda cheppanu, transforms the input into required outputs. Business process is nothing but a transformation activity which converts a raw input into finished product. Inter complete ayi vastaru, qualified CA ga bayitiki veltaru. ఈ జరిగేటువంటి యాక్షన్స్ మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ అనే అంటాం, బిజినెస్ ప్రాసెస్ అనే చెప్తాం. ఈ ప్రాసెస్లో 3 రకాలు చెప్పాను. ఏంటవి? ప్రైమరీ, సెకండరీ, మేనేజ్మెంట్. ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఏ ప్రాసెస్ which interact with the customer, which creates value to the customer, which always performs operations. Such a process is said to be operational process. Ma primary process anna, operational process anna okate, organizational process anna okate. Operational, primary. Primary process is a process which deals with
కోర్ అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని అర్థం. కోర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్లో జరిగేటువంటి మెయిన్ యాక్టివిటీస్ మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదే ప్రైమరీ ప్రాసెస్. ప్రైమరీ ప్రాసెస్ ఆల్వేస్ క్రియేట్స్ వాల్యూ టు ద కస్టమర్ or establishes value to the customer. It interact with the customer. It is also called as a front end process. ఎప్పుడైతే మనం కస్టమర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతామో అలా ఉండేటువంటి ప్రాసెస్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాసెస్ అంటారు. కస్టమర్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, కోర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తోంది. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరలైజ్డ్గా చెప్పాలి అంటే మనం ఆర్డర్ టు క్యాష్ O2C అంటారు, ప్రొక్యూర్ టు పే P2P అంటారు, రెవెన్యూ సైకిల్ లాగా. ఇంకా చెప్పాలి, ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీతో ఎప్పుడు ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది? సేల్స్ దగ్గర, సర్వీస్ దగ్గర, మార్కెటింగ్ దగ్గర. ఈ 3 ప్లేసెస్లో మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఇంకెక్కడా మీకు అకౌంటింగ్లో మీతో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్? హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో సేల్స్, సర్వీస్, మార్కెటింగ్ లేదా మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ కంప్లీట్గా ఉండాలి. కాబట్టి ఆర్డర్ టు క్యాష్ O2C, ప్రొక్యూర్ టు పే P2P. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11, 12, 10, 11 of chapter number 4. Order to cash and P2P and O2C, ప్రొక్యూర్ టు పే, ఆర్డర్ టు క్యాష్. 2 సెల్ఫ్ స్టడీ క్వశ్చన్స్ నాన్న అక్కడ. అలానే క్వశ్చన్ నెంబర్ 12 ఇన్వెంటరీ సైకిల్ అని ఉంటుందమ్మా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 13 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్. సెకండరీ ప్రాసెస్లో, సెకండరీ ఆర్ సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్లో ఎగ్జాంపుల్ HRM అని ఉంటుంది చూడండి. సెకండరీలో HRM అని ఉంటుంది. మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఆఫ్ చాప్టర్ నెంబర్ 3, సెకండరీ ఆర్ సపోర్టింగ్. సెకండరీ అన్నా సపోర్టింగ్ అన్న ఒకటే. అకౌంటింగ్, పేరోల్ లేదా ఇన్వెంటరీ లేదా HRM. సరే, ఇక్కడికి వచ్చేసాయండి. 3 రకాల ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రైమరీ, మరొకటి సెకండరీ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్. ప్రైమరీ అన్నా ఆపరేషనల్ అన్నా ఒకటే. సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ సెకండరీ ప్రాసెస్, నాన్ ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్. సపోర్టింగ్ అన్నా, సెకండరీ అన్నా, నాన్ ఆపరేషనల్ అన్నా ఒకటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ రూమ్ అండి. స్టూడెంట్ ఉన్నాడు అంటే స్టూడెంట్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి చదువుకోవడానికే. మేజర్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్, క్లాసులు చెప్పాలి. క్లాసులు చెప్పేటువంటి ఫ్యాకల్టీ మీ దగ్గరికి ప్రతిరోజు వస్తారు, క్లాసెస్ టీచ్ చేస్తారు. కోర్ బిజినెస్ వాల్యూ, కోర్ యాక్టివిటీస్, మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, మీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తారు. ఈ క్రియేట్స్ వాల్యూ టు ద కస్టమర్. ఇట్స్ ఎ ప్రైమరీ ప్రాసెస్. అందుకే ఫ్రంట్ ఎండ్ ప్రాసెస్, మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది, మీది కనిపించేది ఫ్రంట్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ అంటారు. సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఆల్సో సెకండరీ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ which do not interact with the customer. It always provides you supporting services to the primary process. ప్రైమరీ అన్నా ఆపరేషనల్ అన్నా ఒకటే. సరే, ఏదైతే మనం సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ ప్రైమరీ ప్రాసెస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, ఇట్ మే నాట్ డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ వాల్యూ టు ద కస్టమర్, ఇన్స్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ క్రియేట్స్ వాల్యూ టు ద కస్టమర్. క్లాస్ జరగాలండి, క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ ఉండాలి, క్యాంపస్ ఇన్ఛార్జ్ ఉండాలి, బస్సు డ్రైవర్ దగ్గర నుంచి హాస్టల్ వార్డెన్ దాకా అందరి సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ లేకపోతే క్లాసెస్ జరగవు. బట్ అలాని డైరెక్ట్గా స్టూడెంట్కి వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తాడా? చేయడు. క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఏ ప్రాసెస్ క్రియేషన్ వాల్యూ. But in the case of secondary process or supporting process may not create direct value to the customer. Instead,
ఇట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ప్రైమరీ ప్రాసెస్తో ఇంటరాక్ట్. క్లాస్ జరగాలి, మార్నింగ్ మీ క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ వచ్చి ఈ సెటప్ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మీ అటెండెన్స్ నోట్ చేసుకొని, అదే నేనే ఎవ్రీథింగ్ నోట్ చేసుకోవాలంటే క్లాస్ 3-4 గంటలు ఉంటే తప్ప జరగదు. అందుకోసం సపోర్టింగ్ ప్రాసెస్, సెకండరీ ప్రాసెస్, నాన్ ప్రైమరీ ప్రాసెస్ సచ్ యాజ్ అకౌంటింగ్ ఎప్పుడు మన కస్టమర్ డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడు. హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, పేరోల్, ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ సో ఫోర్త్. మనం ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్కడ ఇంటరాక్ట్ అవుతాం? సేల్స్ దగ్గర, సర్వీస్ దగ్గర, మార్కెటింగ్ దగ్గర మాత్రమే. లోపల అకౌంటింగ్ ఏంటి, పేరోల్ ఏంటి మనకి తెలుస్తుందా? తెలియదు. అది సెకండరీ ప్రాసెస్. అసలు అలా కాదండి, ప్రైమరీ ప్రాసెస్ జరుగుతోందా, అసలు సెకండరీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతోందా? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మానిటర్డ్, measure, control, coordinate activities within the organization is said to be management process. Management process అది గవర్నెన్స్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వ్యూస్ అవ్వచ్చు, కమ్యూనికేషన్, ప్లానింగ్ కావచ్చు, వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ కావచ్చు. వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ కొన్ని రకాల రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి సార్, దెర్ ఈజ్ ఎ సీజ్ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండి, గ్యాస్ బేస్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఫైర్ సప్రెషన్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు, ఫైర్ సేఫ్టీ కోసం వాడుతూ ఉంటారు సీజ్ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్. అలానే మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఈ మధ్య కొన్ని క్యాంపస్ల దగ్గర డోర్, కొత్త క్యాంపస్లో చూడండి, లాస్ట్లో ఒక విండో దగ్గర పుష్ దిస్ డోర్, రెడ్ కలర్ డోర్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అలానే మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పక్కన హాస్పిటల్ కూడా, ఎన్ఎంఆర్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో ఒక హాస్పిటల్, ఎస్బీఐ మనం మెయిన్ క్యాంపస్ వెనక దానికి చూసారా, ముందు వైపు నుంచి ఐరన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయండి. ఒరిజినల్ దాని మీద ఎవరైనా వెళ్ళటం గమనించారు ఎప్పుడైనా? లేదు. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఇటే వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తే దాని ద్వారా థ్రెట్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువైపోవచ్చు. అందుకోసం ఆల్టర్నేట్ డోర్. ఒకప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్ అండి, మీరు చూసి ఉంటారు, అసలు మన ఇంట్లో ఉన్నామా ఎదురువాడి ఇంట్లో ఉన్నామో తెలిసేది కాదు ఒకప్పుడు అపార్ట్మెంట్స్. ఎందుకు అంటే మన డోర్ ఎదురుగా వాడి డోర్ ఉండేది, మన హాల్లో కూర్చున్నా వాడి ఇంట్లో కూర్చున్నా ఒకటే. ఇప్పుడు అలా కాదండి, సపరేట్ చేశారు. అలానే అపార్ట్మెంట్లో కూడా చుట్టూ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేసే. అలానే కాలేజెస్లో కూడా సీజ్ ఫైర్ ఎక్విప్మెంట్తో పాటుగా ఒక వాటర్ ట్యూబ్ ఐడియా ఉంటే, ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చి చేయటం కాకుండా డైరెక్ట్గా ఒక దీనిలాగా ఉండి స్పెరికల్ ట్యూబ్స్ ఉండటం కాలేజెస్ అది కంపల్సరీ అయిపోయింది. పైన ట్యాంకర్కి మోటార్ కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, అలారం సిస్టమ్స్ ఉండాలి. అలానే కొత్త క్యాంపస్లో అయితే గ్లాస్ బేస్డ్ ఇచ్చేసి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ దిస్ గ్లాస్ అని చెప్పి బటన్ ప్రెస్ చేయగానే అలారం సిస్టమ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, చాప్టర్ నెంబర్ 9, పార్ట్ నెంబర్ 2. ఫైర్ డ్యామేజ్ అని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. దానిలో అక్కడే ఉంటాయి, వుడ్ తక్కువ ఉండాలి, క్లాత్ తక్కువ ఉండాలి, ఫైర్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి, మాన్యువల్ అలారం సిస్టమ్స్ ఉండాలి, ఆటోమేటిక్ అలారమ్స్ ఉండాలి, హైట్గా ఉన్న ప్లేస్లో కంప్యూటర్ ప్లేస్ చేయాలి, స్మోక్ ఫ్రీ జోన్స్ అయి ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ అక్కడ మాట్లాడదామండి. కంట్రోల్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసాయండి. మెజరింగ్, మానిటరింగ్, కంట్రోలింగ్, కోఆర్డినేటింగ్ activities of the organization is said to be management process or control process, authoritative process. Primary process క్లాస్కి వస్తుందా, ఫ్యాకల్టీ టైంకి వస్తున్నారు లేదా, క్లాస్ ఇన్ఛార్జెస్ సఫిషియెంట్గా ఉన్నారు లేదా, వాళ్ళు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారా, కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్. సో 3 categories ఆఫ్ ప్రాసెస్ అమ్మ. 1 ప్రైమరీ, నెంబర్ 2 సెకండరీ, నెంబర్ 3. Question number 2 అండి, define the term business process. Define the term business process. What are the categories of business process? A process is an activity or a set of activities that can be used to accomplish a specific organizational goal or objective. Goal అన్న ఆబ్జెక్టివ్ అన్న ఒకటే సార్. ఎవడు రాడు అక్కడ?
Business process are designed as per the vision and mission of the top level management. The success or failure of organization is completely dependent on how meticulously, how effectively business process have been designed and implemented. Based on the nature, organization, industry, nature of work, we can have operational process or primary, supporting or secondary, and management process. Question number 3. Depending upon the organization, industry, nature of work, we can have 3 categories of process. Number 1 is operational process or primary process. Right. These processes deals with the core business and delivers direct value. నేను కొంచెం క్లియర్గా ఉండటం కోసం చెప్పాను. దీస్ ఆర్ ది ప్రైమరీ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ది కోర్ బిజినెస్ ప్రాసెసెస్ విచ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద కస్టమర్, విచ్ ఆల్వేస్ క్రియేట్స్ వాల్యూ టు ద కస్టమర్. ఆపరేషనల్ ప్రాసెస్ హెల్ప్స్ టు అచీవ్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అసలు ప్రాసెస్ అంటేనే ఆబ్జెక్టివ్స్ కోసం డిజైన్ చేసాం. ప్రొక్యూర్ టు పే, ఆర్డర్ టు క్యాష్, జనరేటింగ్ రెవెన్యూ ఓ టు సి అంటారు, ప్రొక్యూర్మెంట్ అంటారు, పీ టు పీ, ప్రొక్యూర్ టు పే. Supporting process or secondary process. Supporting process is a back core process. అందుకే నేను మీకు క్లియర్గా బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ అన్నాను. Who is a front end process? Primary. And functions within the organization. Unlike operational process, supporting process do not provide value to the customer directly. Accounting system, human resource management system. Management process measures, monitors, controls activities related to the business procedures and the systems. These processes also do not provide value directly to the customer but have direct impact on efficiency of enterprise. మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ కనుక ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే జరిగేటువంటి బిజినెస్ ప్రాసెస్లు మొత్తం ఎఫెక్టివ్గానే ఉంటాయి. అందుకే మన దగ్గర ఎంత ఎఫెక్టివ్నెస్ అంటే కెమెరాల ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తారు. అయినా ఈ మధ్య నాకు తెలిసి ఏమన్నా కొంచెం స్టాఫ్ తగ్గారేమో తెలియదు, కానీ ఒకప్పుడైతే క్లాస్లో ఎవడన్నా నిద్రపోతున్నా, సెల్ ఫోన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నా, ఆ ఫోటో తీసి సీసీ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాడిని హైలైట్ చేసి వాడి దగ్గరికి పంపించి వాడిని బయటికి తీసుకెళ్తారు. ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది. మరి చాలామంది నిద్రపోతున్నారు, నాకు ఎప్పుడు జరగలేదే. మొబైల్ ఆపరేట్ చేసినా నేను పట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారుగా. సరే, ఓకే. అలా లేదనుకోండి సార్, మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది, మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఉంటే ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. కంట్రోలింగ్ ఉండాలి, కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఏ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ బీపీఏ? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ బీపీఏ. బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ బీపీఏ. సార్ ఇప్పటికీ పాత రోజులకి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయండి. ఏంటి అంటే పాత రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ మాన్యువల్లీ, నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. సార్ ఒకప్పుడు సార్ 50 years కనుక దాటితే, అంటే నాకు తెలిసి మీ ఫాదర్ ఏజ్ కూడా 45 నుంచి 50 అయి ఉండొచ్చు, లేదా మరీ బాల్య వివాహం అయితే 40 సంవత్సరాలు 35 సంవత్సరాలు కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఏమ్మా ఎంత కాదంటున్నావు కదమ్మాయి, 45 కంటే కాదంటున్నావు కదా. మీ నాన్నగారు వయసు ఎంత? అది నీ పక్కన అమ్మాయి కాదంటున్నావు కదమ్మాయి. ఓకే ఓకే. సో మ్యాక్సిమం ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయి ఫస్ట్ ఇయర్, ఐ మీన్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లేదా సిఏ ఇంటర్కి వచ్చినటువంటి పేరెంట్స్ అంటే నార్మల్గా యావరేజ్ కరెక్ట్ రైట్ మ్యారేజ్ అన్నప్పుడు 26 to 28, కరెక్ట్ టైంలో పెళ్లి చేసుకోవటం అంటే 26 నుంచి 28. నీ గురించి నీకు ఎటు కాదురా, వచ్చినా పోద్ది. అది ఎందుకురా నీకు, నువ్వు అనవసరం మాట్లాడటం, వచ్చింది కూడా 2 రోజులు పోద్ది, నువ్వు ఇంతే మాట్లాడు. అయితే నార్మల్గా వాళ్ళ ఏజ్ 45 నుంచి 50 దాకా ఉండొచ్చండి. లేదా బాగా 20 సంవత్సరాలకే పెళ్లి చేశారనుకోండి సార్, 40 సంవత్సరాలకే ఈ వయసు ఉన్న పిల్లలు ఉంటారు.
మరి 18 సంవత్సరాలకి పెళ్లి చేశారు అనుకోండి సార్, సిఏ ఫైనల్ దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు, అది వేరే విషయం. నా పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారు సార్. నా తమ్ముడు వాళ్ళ అమ్మాయికి పెళ్ళయి ఒక పిల్లాడు. ఎందుకు అంటే చదువుకోలేదు, 18 సంవత్సరాలు పెళ్లి చేశాడు. ఆ అమ్మాయి బీటెక్ చదివింది, రీసెంట్గా మ్యారేజ్ 1 year అవుతుంది, 1.5 year అవుతుంది, ఓ పాప. అంటే మా బాబాయ్ వాళ్ళ అంటే కజిన్, మా తమ్ముడు కొడుక్కి. కాబట్టి అలా కాకుండా 16 సంవత్సరాలకి 15 సంవత్సరాలకి ఆడవాళ్ళకి పెళ్లి చేస్తే వాళ్ళు 20 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికల్లా వాళ్ళు ఓ 2 పిల్లల్ని వేసుకొని తిరుగుతుంటారు స్కూల్ చుట్టూ. కాబట్టి అది కాదండి. ఇంకా కొంతమంది 30-35 సంవత్సరాల దాకా పెళ్లి కాకుండా ఇప్పుడు అవ్వదులండి, చాలా కష్టం కూడా. చాలామంది ఉన్నారు సార్ పల్లెటూరులో, ఒరిజినల్గా మార్కెట్లో బయ్యర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమో కామ్గా ఉంటారు. అదే ఆడవాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కదా జెంట్స్ని, ఎంతో కొంత రేటు ఫిక్స్ చేస్తారు, బయ్యర్స్ వస్తారు. బయ్యర్స్ మీ మదర్ కొనుక్కోలే, మీ నాన్నగారిని ఎంతో కొంత కొంటారు. అయితే అర్థం కాల అంటే నేను సీఏ చదువుకోలేదుగా నర్సరావుపేటలో నీలాగా. నర్సరావుపేట అనగానే నువ్వు బస్ దిగ్గానే ఊరంతా వచ్చేసి చాటింపు వేసుకుంటూ తీసుకెళ్తారు. మరి మా ఏదో ఈఏఎస్ 50 మార్కులు తల్లి. ఓకే, అయితే ఒకప్పుడు 50 years కనుక దాటి ఉంటే టెన్షన్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి, నేచర్ అంటే అక్కడ చేసే ఎంప్లాయీస్కి ఎక్కువ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి 50 years దాటిన తర్వాత, లేదా స్మోకర్ అయ్యి ఉంటే, ఆల్కహాలిక్ అయ్యి ఉంటే, దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్. సార్ మొన్న చిన్న పిల్లాడండి, 7-8 సంవత్సరాల పిల్లాడు స్కూల్లో హార్ట్ అటాక్తో చనిపోయాడు సార్ ఒక చోట. డీజేల్లో చాలా డేంజరస్ అండి, డీజేల దగ్గరికి దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది. అందరికీ కరోనా అనేటువంటి ఒక వైరస్ వచ్చిపోయింది, పిల్లలకి తెలియలేదు, పెద్దవాళ్ళకి తెలిసింది. మీకు ఎగ్జిబిట్ అవ్వదు, బట్ యు ఆర్ ఏ క్యారియర్. పెద్దవాళ్ళు మీ ఫాదరో మదరో అనుకోండి సార్, లేదా తాతయ్య అనుకోండి, వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. మరి పెద్దవాళ్ళు అయితే ఏదైనా హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ. ఆడవాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ తక్కువ, ఆడవాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ చూపించదు, అంత ఎక్కువ లేదు. జెంట్స్కి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. హాస్పిటలైజ్డ్ అయ్యేటువంటిది ఎక్కువ శాతం జెంట్సే అయ్యారు కరోనా వేవ్ 2లో, సీజన్ 2లో. కానీ దానివల్ల ఉండేటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే, ఇన్ని డెసిబల్స్ కంటే ఎక్కువ గనక మీరు విన్నారా, దాని ద్వారా హార్ట్ అటాక్స్ రావచ్చు. మీరు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ చూడండి, పెళ్ళికి డాన్స్ చేస్తూ చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పెళ్లి కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డీజే సౌండ్ల వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్కువ కరోనా వచ్చి వెళ్ళి ఏజ్తో సంబంధం లేదు సార్, 18, 15, 20, 25 ఏజ్ వాళ్ళకైనా వస్తుంది. ఎందుకు అంటే నెంబర్ 1 టెన్షన్స్. పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఇంకా పిల్లల గురించే, వాడి జీవితం ఏంటో, వాడు ఎట్లా చదువుతాడు, ఏం చేయాలి, పాస్ అయ్యాడా లేదా, వాళ్ళ ఆలోచన ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది. వాళ్ళ ఆలోచన వల్లే హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి, కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. టైంకి తినకపోవడం, వాటర్ ప్రాపర్గా తీసుకోకపోవడం. ఎంతోమంది ఆడవాళ్ళకి ఈ మధ్య కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయండి. ఎక్కువ మంది కేసెస్ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ప్రాపర్ వాటర్. బట్ మన దరిద్రం ఏంటి అంటే, ఇండియాలో లేదా ఏపీలో రిక్వైర్డ్ అంటే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలు, ఆడవాళ్ళు, మన మదర్ అవ్వచ్చు, చెల్లెవ్వచ్చు, అక్క అవ్వచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, బయటికి వెళ్తే వాష్రూమ్స్ ఇబ్బంది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందువల్ల దే యూస్ టు కన్జ్యూమ్ లెస్ వాటర్. జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ ఇదే సార్. ఎప్పుడైతే వాటర్ తక్కువ తీసుకుంటారో దానివల్ల చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుంది. కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి, కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి, మల్టీ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది, కోమాలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఫైనల్గా డెత్ వస్తుంది. ఏజ్తో సంబంధం లేదండి. అందుకే యూ హ్యావ్ టు కన్జ్యూమ్ మోర్ వాటర్, ఎక్కువ మంచినీళ్ళు తాగాలి. అందుకే ఏదో స్టేట్లో అండి వాటర్ బెల్ అని చెప్పి ఒక సైరన్ ఇస్తారు, ప్రతి వాళ్ళు వాటర్ తాగాల్సిందే, ఆ టైంకి వాటర్ తాగాల్సిందే. వాటర్ బెల్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేసి వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేయండి అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్. మంచినీళ్ళు తాగితే చాలు సార్, అన్ని ఇష్యూస్ పోతాయి. అలానే ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇష్యూ, మరి ఒకప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వస్తే బైపాస్ చేయాలి అంటే 90% డెత్ అండి, 10% బతికే ఛాన్స్ ఉంది. లేదా బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అవుతుంది ఈ టెన్షన్స్ వల్ల, ఎయిర్ ఆక్సిజన్ సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల బ్రెయిన్లో బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అలా అయితే 95% ఛాన్సెస్ లేదు బతికే ఛాన్సెస్, లేదా ఒక 1% ఛాన్స్ ఉంది అంటారు. ఇప్పుడు ఎలా కాదు సార్, దెర్ ఈస్ ఎ టెక్నాలజీ, రోబోటిక్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడి నుంచి కానీ లేదా ఎగ్జాక్ట్ ఈ ప్లేస్ దగ్గర నుంచి కానీ ఒక చిన్న లైన్ లాగా ఉండేటువంటి రోబోటిక్ ఎలిమెంట్ని పంపిస్తారు లోపలికి.
హార్ట్ లోపలికి వెళ్తుంది. హార్ట్లో ఉన్నటువంటి వాల్వ్ ఏదైతే బ్లాక్ అయిందో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తోంది, స్టంట్ వేస్తోంది, బయటకు వచ్చేస్తుంది. 95% ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ బతికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, 5% ఏమో కాంప్లికేషన్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాంతో వేరే కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా క్యాన్సర్తో ఇంపాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సార్ ఈ మధ్య. ఒకప్పుడు అండి క్యాన్సర్ అంటే డబ్బున్న వాళ్ళ జబ్బు అని చెప్పేవాళ్ళు. క్యాన్సర్ అనేటువంటిది మామూలు వాళ్ళకి కాదు, డబ్బున్న వాళ్ళకి వచ్చే జబ్బు అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది డబ్బులున్న వాళ్ళు లావిష్గా ఖర్చు పెడుతూ, ఆల్కహాల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ, లేదా స్మోక్ చేస్తూ, టొబాకో ప్రోడక్ట్స్ చేస్తూ తీసుకుంటే ఇలా ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు సార్. అసలు లేడీస్కి కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ తినరు, ఏమీ లేవు, వాళ్ళకు కూడా క్యాన్సర్ ఉంది కొంతమందికి. అలానే మెనీ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్, పాపం ఈ మధ్య కొంతమంది ఆడవాళ్ళు మేము స్లిమ్గా ఉండాలి, మేము ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలనుకొని బ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ పిల్లలకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఇట్ కాజెస్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, వెరీ డేంజరస్ క్యాన్సర్. బట్ మెనీ ఆఫ్ ది పీపుల్ డోంట్ నో ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ క్యాన్సర్ టు. లంగ్ క్యాన్సర్, ఎన్ని రకాల క్యాన్సర్లో సార్. బట్ ఒకటే, దేనికైనా ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది యూ హ్యావ్ టు కన్జ్యూమ్ మోర్ వాటర్. మంచినీళ్ళు ఎక్కువ తాగాలి సార్. పెద్ద డాక్టర్లు చెప్పేది కూడా అదే, ఎంత ఎక్కువ మంచినీళ్ళు తాగితే అంత మంచిది. వాటర్. అలానే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మిస్ చెయ్యొద్దు. ఏదైనా సరే ఎంతో కొంతైనా తినాల్సింది. ఖాళీ కడుపుతో ఉంటే గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. గ్యాస్ ఫామ్ అయితే మీకు ఇక్కడ నొప్పి వస్తుందండి, ఇట్ మే లీడ్స్ టు, అదేంటి ఇక్కడ నొప్పి అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ముందు కూడా అలా. హార్ట్ ఎప్పుడు మనుషులతో ఒకసారి మాట్లాడదు సార్, అరే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఉండు జాగ్రత్త అని ఇక్కడి నుంచి పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుందట. ఇలా అసలు ఇలా పిండేసినట్టు మనిషిని ఒకటి కరెక్ట్గా ఒక నీడిల్ గుచ్చేసినట్టుగా ఉండి పెయిన్ వచ్చి హార్ట్ దాకా ఇది అవుతుంది. గోల్డెన్ పీరియడ్ అని ఉంటుంది. ఆ గోల్డెన్ పీరియడ్లో కనుక మనం తీసుకెళ్ళి వాడు ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తే బతుకుతాడు. ఒక్కసారి చెప్పుద్ది సార్, రెండోసారి ఉండదు. ఇప్పుడైతే మ్యాసివ్ స్ట్రోక్స్ వస్తున్నాయి, ఒకేసారి రావటం పోవటమే, ఎంత డేంజరస్. బట్ గ్యాస్ ఉంటే హార్ట్ అటాక్ అయినా కొంచెం పర్లేదేమో, కానీ గ్యాస్ వల్ల ఇంకా డేంజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. గ్యాస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఖాళీ కడుపుతూ ఉంటే వస్తుంది. టిఫిన్ మార్నింగ్, నైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ కావాలంటే మానేయచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు, తినకపోయినా పర్లా. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్టి పరిస్థితిలో మిస్ అవ్వకూడదు, ఎంతో కొంత క్వాంటిటీ. మంచినీళ్ళు తాగటం, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకప్పుడు ఇదంతా మాన్యువల్గా జరిగిందండి, కానీ వాళ్ళు ఏముంది సార్, ఆటోమేషన్ ట్రీట్మెంట్లో లోపలికి రోబో పంపిస్తున్నారు, సన్న లైన్ పంపిస్తున్నారు, కనెక్ట్ అవుతుంది, ఓపెన్ చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూమ్ని, బ్లాక్ అయినటువంటి ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తుంది, బయటకు వస్తుంది. కళ్ళద్దాలండి. సైట్ ఉంటే ఒకప్పుడు కళ్ళద్దాల్లో అక్కడ బోర్డు ఉంది, బ్లాక్ ఎంటీ ఫ్రేమ్ పెట్టేసి 1.0 అని చెప్పి అది చదవమంటారు. ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, తీసుకెళ్ళి మెషిన్లో ఇవ్వగానే క్యాప్చర్ చేస్తుంది, సైట్ ఇంత అంటుంది. ₹1,00,000 ఇస్తే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా సైటే తీసేస్తున్నారు. ఆటోమేషన్, కంప్యూటరైజేషన్ అంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిమూవింగ్ ఆర్ ఎలిమినేటింగ్ or reducing the human element from the organization, human participation from the organization, so that all standardized repeated transactions are going to be executed with the help of computers and information technology, communication technology. సార్ మనం రోడ్డు మీద అబ్జర్వ్ చేస్తే పొటాటో చిప్స్ తయారు చేసేవాడండి. వాడు ముందు పొటాటోస్ తీసుకుంటాడు, ఒక హాట్ వాటర్లోకి ప్లేస్ చేసి వాష్ చేసి పైన లేయర్ రిమూవ్ చేసి ఒక చిన్న స్లైసెస్ లాంటిది బాయిల్ అయినటువంటి ఆయిల్లోకి ఇలా స్లైసెస్గా తీసుకుంటూ ఉంటాడు, తీస్తాడు. తర్వాత పెప్పరు, సాల్ట్ లేకపోతే కారపొడి యాడ్ చేస్తాడు. ఫిజికల్గా ఒక వెయిట్లో పెట్టేసి 100 grams లేదా 200 grams ప్లేస్ చేసి సీల్ వేస్తాడు, మీకు అమ్ముతాడు. ఇట్స్ అ మాన్యువల్. ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ అని ఉంటుందండి డిస్కవరీ ఛానల్లో. లేస్ ఎలా తయారు చేస్తారో అని కానీ పెద్ద కంటైనర్ వచ్చి డంప్ చేస్తుంది పొటాటోస్, అంతే. అవే క్లీనింగ్ అవుతాయి మెషినరీ ద్వారా, అదే స్లైసెస్ అవుతుంది,
ప్యాకింగ్ అవుతుంది, మధ్యలో ఒకడు గుండ్రంగా ఉండి క్వాలిటీ చెక్ చేస్తారు, క్వాలిటీ ఇంజనీర్. జనరల్గా అక్కడ అట్లానే ఉంటారు. అమెరికాలో ఒబేసిటీ ఎక్కువ సార్, మనతో కంపేర్ చేస్తే వేరే కంట్రీస్లో ఒబేసిటీ ఎక్కువ. మనమైనా కొంచెం పనులు చేస్తాం, వాళ్ళ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయింది కదండి. ఎలెక్సా స్విచ్ ఆన్ టీవీ, అక్కడ కూడా వెళ్ళు. ఎలెక్సా స్విచ్ ఆన్ ఏసీ, సిరి ఆస్ ద వాష్ సంథింగ్ టు క్లీన్, ఎలెక్సా ఆస్క్ ఎంఐ టు క్లీన్ ద హౌస్, అన్నీ అంతే గుండ్రంగా ఒక ఇంకేమవుతారు సార్. జనాలు అలానే ఉంటారు. బాడీ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటే, బట్ కొంతమందికి పాపం తినకపోయినా వచ్చేటువంటి ఒళ్ళు ఉంటుందండి, అది వేరండి, అది హెరిడిటరీ, బట్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉన్న తర్వాత ఒక స్టెప్లో కాదు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈ మధ్య స్కూల్కి వెళ్ళే మెట్లు ఒక 2 ఫ్లోర్లు ఎక్కలేకపోతున్నాడు సార్ పిల్లాడు, 5 సంవత్సరాలు 6 సంవత్సరాల పిల్లాడు, గుండ్రంగా ఉంటున్నాడు, బ్యాగ్ కూడా వాడి చేతిలో ఉండదు, అసలు ఆ రైలింగ్ లేకుండా వెళ్ళకపోతున్నాడు తెలుసా. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంత పెద్దగా గ్లాసులు సోడా గ్లాసులా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఫోన్లు చూస్తాడు. ఇంటికి వెళ్ళగానే ఒక 1/4 కేజీ జీడిపప్పు వేయించి పెడుతున్నారు అమ్మ. కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ అవుదా అండి? అరే అవసరమైంది పెట్టాలి. వాడికి స్నాక్స్ పంపించడం కోసం వాడి తినటానికి స్కూల్కి పంపిస్తున్నారో లేదా చదువుకోవడానికి పంపిస్తున్నారో మనకి తెలియదు. ఓ డబ్బా నిండా పెట్టి పంపిస్తున్నారు స్నాక్స్. ఇది చాలక మళ్ళీ క్యాంటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంటాడు 100-50 తీసుకెళ్ళి. మీరు చాలా బెటరు, అవసరమైతే తీసుకుంటారు. వాళ్ళు అలా స్కూల్లో కాదు సార్, 100-150 ఇస్తే వెళ్తాడు వాడు స్కూల్కి. అది కూడా నార్మల్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ప్రైసెస్ ఉంటాయి, ఏ క్యాంపస్లో అయినా, కాలేజ్లో అయినా, స్కూల్స్ అయినా. అయినా తింటూనే వాడు చేసేదే తింటూ ఉంటాడు. సరే, హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ నీడ్ టు బి రెడ్యూస్డ్, మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ తగ్గించాలి, దాన్ని బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ బీపీఏ అంటారండి. రిమూవింగ్ ద హ్యూమన్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ ది ఆర్గనైజేషనల్ యాక్టివిటీస్ సో దట్ ఆల్ స్టాండర్డైజ్డ్ repetitive set of actions can be executed with the help of computers, information technology. In the case of business process automation, all standardized processes are eliminated. ప్రతిరోజు మీరు క్లాస్కి వచ్చిన తర్వాత ఐడి కార్డులు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అటెండెన్స్ నోట్ చేసుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ అ కామన్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఎవ్రీ డే, మార్నింగ్ సెషన్ అండ్ ఈవినింగ్ సెషన్. ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, అందుకని ఏం చేస్తానంటే అక్కడ బయట కెమెరా విత్ సెన్సార్ పెట్టేస్తాను, చిన్న ఎంట్రీ డోర్ లాగా ప్లేస్ చేస్తాను. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ వచ్చాడో ఇట్ రికగ్నైజెస్ యువర్ ఫేస్. ఇఫ్ యు ఆర్ బిలాంగింగ్ టు దిస్ క్లాస్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ టైమ్, దెన్ డోర్ విల్ బి అన్లాక్డ్ ఫర్ 3 seconds. ద సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ వాడు టైంకి వచ్చాడని మీ పేరెంట్స్కి లేదా మీ ఫాదర్కి, మదర్కి, మీకు సెల్ ఫోన్కి వచ్చేస్తాయి, ఓ ఫోటో వచ్చేస్తాయి. అటెండెన్స్ విల్ బి అప్డేటెడ్ ఇన్ ద మెయిన్ క్యాంపస్. మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఓ చిన్న బటన్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా మీ అటెండెన్స్ అంతా తెలుసుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఆటోమేషన్, కంప్యూటరైజేషన్, బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. ఇట్ ఆల్వేస్ ఇంక్రీజెస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండ్ ఎఫిషియన్సీ. ఎఫెక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఆల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, సేల్స్ అవ్వచ్చు, సర్వీస్ అవ్వచ్చు, మార్కెటింగ్ అవ్వచ్చు, పేరోల్ అవ్వచ్చు, ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేషన్. ప్రతిదీ కూడా ఆటోమేషన్ అండి. బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ అప్లికేషన్స్. చాలా అప్లికేషన్స్ని గ్రూప్ చేస్తోంది, కంబైన్ చేస్తోంది, ఆప్టిమైజ్ చేస్తోంది, కలెక్ట్ చేస్తోంది, రికార్డ్ చేస్తోంది. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేషన్. ప్రతిదీ కూడా ఆటోమేషనే అవుతోంది, కంప్యూటరైజేషన్ అవుతోంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 అండి. డిఫైన్ ది టర్మ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్. It can be defined as removing the human element from the existing business processes by automating the repetitive or standardized process components. సార్ ప్రతిరోజు రిపీటెడ్గా జరిగే వాటిని ఆటోమేట్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్, కానీ సంవత్సరానికి ఒకసారి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నాం, దాన్ని ఆటోమేట్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా? లేదు. తక్కువ వాల్యూమ్లో జరుగుతోంది, ఆటోమేట్ చేస్తే బెటర్ అంటారా? ఎక్కువ వాల్యూమ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేట్ చేస్తే బెటర్ అంటారా? ఎక్కువ వాల్యూమ్. Business process automation is a technology-oriented, technology-enabled, technology-driven automation of activities or services that can accomplish a specific objective or a function or a goal. It can be implemented for many functions of the organizational activities: sales, management, operations, supply chain, HRMS, information technology,
అకౌంటింగ్, ఫినాన్షియల్ ఎట్సెట్రా. మీ నచ్చిన పేర్లు రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. In other words, business process automation is a technique or a methodology, is a tactic a business uses to automate the processes to operate effectively and efficiently. ఎఫెక్టివ్గా, ఎఫిషియెంట్గా ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఆటోమేషన్ జరగాలి అంటే వీ రిక్వైర్ ఏ టెక్నిక్, మెథడాలజీ అని చెప్పాను. It consists of integrating applications and using the software application throughout the organization. టెక్నాలజీ లేకుండా ఏమీ లేదండి, అందుకే సాఫ్ట్వేర్ అన్నాను. బీపీఏ ఈజ్ ఎ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఎనలైజింగ్, డాక్యుమెంటింగ్, ఆప్టిమైజింగ్ అండ్ దెన్ ఆటోమేటింగ్ బిజినెస్ ప్రాసెస్. మరి రేపు మరలా చెప్తాను, టైం లేదు. ఓకే, ఈ పాయింట్స్, ఈ క్వశ్చన్ మరలా రేపు చెప్తానండి. దాని నుంచి బిజినెస్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేయాలి. లాస్ట్ సెషన్లో BPA controls. We started with the first question. What is meant by a control? Explain various categories of controls. A control is nothing but a policy, procedure, practices, organization structure called PQO for easy. PQO, policy, procedure, practices, organization structure, where all undesirable activities can be prevented. PDC, prevented, detected and corrected. PDC, prevented, detected and corrected, so that all organizational objectives can be achieved. Controls always provides you mitigation of risk impact. The main objective of control is to mitigate the risk impact. Controls always ensures safeguarding of organizational assets, maintenance of data integrity, improving system effectiveness and efficiency objectives. All of organizational assets need to be safeguarded. It may be software, hardware or anything that need to be safeguarded from unauthorized people. Accuracy of data is very important for every organization at all the times. All user and the data resources or objectives can be achieved. Optimum utilization of resources are very important for control activity. Controls can be applicable in the case of manual system, semi-automated system, fully automated system. There are three elements: manual, automated and semi-automated. Control always ensures proper reporting of financial and accurate information, follow to the compliances, governance, regulatory components. And then we have seen various questions related with self-study questions, that is in the form of what is the importance of, explain the importance of IT control, implementation of right type of control mechanism is the responsibility of the management. They always ensure you two categories of elements. One is to mitigate the risk. One ముందుకురా ప్రతి బెంచ్లో ఒక్కోడు కూర్చుంటే ఎట్లా ముందుకు వచ్చాయి, ఉన్నవాళ్ళు సర్దుకోండి అమ్మ, కొంచెం ఉన్నవాళ్ళు సర్దుకోండి. Mitigation of a risk, and the second option is they always ensures objectives of the organization. ఆ తర్వాత రెసిలెన్సీ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాను. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 పెండింగ్లో ఉందమ్మా. అప్లికేషన్ కంట్రోల్స్ అనుకున్నాం. ఇఫ్ ఏ కంట్రోల్ విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రోగ్రామింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ సెట్ టు బి అప్లికేషన్ కంట్రోల్. Application control always ensures the program in the terms of input, process, output, storage or any kind of data management. Application controls always ensures accuracy, completeness, validity, timeliness of authorization of information, data edit, exceptions, separation, balancing, etc. And then key indicators of effective IT control: allocation of resources predictably. At the same time, every organization must install required infrastructure
for supporting new category of products and services in the terms of upgradation, and then consistent availability, reliability, clear communication, and so forth. Question number 6. Framework of internal control. Internal control mechanism ensures you effectiveness, efficiency, and at the same time it may provide you assisting compliances or follow to the rules and regulations as well. ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 అండి, 8 పెండింగ్లో ఉంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 పెండింగ్లో ఉందండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, ఆర్డర్ టు క్యాష్, ప్రొక్యూర్ టు పే, ఇన్వెంటరీ. We are going to a process of obtaining or managing the raw material needed for the manufacturing a product or for providing a service, whereas order to cash is concerned, O2C is a set of business processes that involves receiving and fulfilling customer requests for goods or services. Inventory, safety stock is very important, always maintains required stock for smooth functioning of the organization. It consists of 3 phases. Number 1 is ordering phase, second one is production phase, third one is finished goods and delivery phases. ఇవి లాస్ట్ సెషన్లో సి గ్రేడ్ క్వశ్చన్ ఒకటి, అలానే సెల్ఫ్ స్టడీ క్వశ్చన్ ఒకటి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామండి. మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇందులో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్గా ఇవ్వాల్సి వస్తే మనం ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, లిమిటేషన్స్ ఈజ్ వన్ వర్డ్, ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఈజ్ అనదర్ వర్డ్. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. ముందుగా ఫార్మాట్ చూడండి. ఇన్హెరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Inherent limitations of control systems. Limitations, internal control, discuss. ఇంత లెందీగా ఉన్న క్వశ్చన్లో నేను టోటల్ క్వశ్చన్ మొత్తం చదవలేదండి. మనకు ఏదైతే అవసరమవుతుందో ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లైన్ మాత్రమే నేను రీడౌట్ చేశాను. ఇన్హరెంట్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి. పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఎంటీపీస్, ఆర్టీపీస్, ఈవెన్ లాస్ట్ ఒక 3 అటెంప్ట్స్ నుంచి కూడా ఈ క్వశ్చన్ రాలేదు. వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో. ముందు లిమిటేషన్స్ చెప్పిన తర్వాత పాయింట్ చెప్తాను. There is an organization called PricewaterhouseCoopers, I think PwC, right? PricewaterhouseCoopers or something, audit firm. ఏదో ఉంది ఒకటి పీడబ్ల్యూసి. సత్యం కంప్యూటర్స్కి ఒకప్పుడు సత్యం కంప్యూటర్స్ అనేటువంటిది పాపం రామలింగరాజు గారని ఫౌండర్, ఆయన ఇప్పటికి కూడా వింటూ ఉంటాను. ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో, భీమవరం ఆ ఏరియాలో ఎప్పుడైనా సెమినార్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటాడు, మా అబ్బాయి ఎంబీఏ చదివాడండి అని చెప్పి వాళ్ళ పిల్లాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆయన్ని వచ్చినప్పుడు కలిస్తే రేపు మన కంపెనీలో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి విజిటింగ్ కార్డు ఇచ్చేస్తారు. మా అబ్బాయి ఎంసీఏ చదివాడండి, మన కంపెనీ జాయిన్ అయిపోండి. బీటెక్ చదివాడండి, ఆయన్ని కలిసిన ప్రతి వాళ్ళకి ఉద్యోగం. బట్ ఫ్రాడ్ చేశాడా లేదా పక్కన పెడదాం. ఫ్రాడ్ చేశారు. ఫైనాన్షియల్గా అసలు ఏ ప్రాఫిట్స్ లేకపోయినా స్టాక్ మార్కెట్లో వాళ్ళతో వీళ్ళతో కలిసి లేని లాభాలు ఉన్నట్టుగా క్రియేట్ చేసి చాలా ఇచ్చేశారు. ఫ్రాడే, తప్పే. కానీ సత్యం రామలింగరాజు గారు అన్నాం ఆయన చేసిన మంచి పనుల వల్ల. ఐ థింక్ ఇప్పటికి కూడా ఆ ఏరియా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, పాపం పేద ప్రజలకి మంచినీళ్ళు సప్లై ఇప్పటికి కూడా చేస్తూ ఉంటారని విన్నాం. ఏం చేశారు ఆయన? ఆడిట్ కంపెనీతో కొలాప్స్ అయిపోయి
లేనటువంటి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నట్టుగా క్రియేట్ చేసి, పాపం చాలా ట్రై చేశారండి. మైటాస్ సత్యంని తిరిగేస్తే, మైటాస్ సత్యం కంపెనీని రివర్స్లో చదివితే మైటాస్ అని వస్తుంది. ఆ మైటాస్ అనేటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వస్తాయేమో, కన్స్ట్రక్షన్లోకి ఎంటర్ అయితే మన ఈ ప్రాఫిట్స్ ఇక్కడున్న నష్టాలు పూడ్చుకోవచ్చు అని అనుకున్నారు. కానీ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ వల్ల అది రాలేదు. అందువల్ల చెప్పేయటం, నేను ఫ్రాడ్ చేశాడని ఒప్పుకోవటం, రామ్ మైనం పార్టీ అనేటువంటి ఒక అతన్ని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా క్లియర్ చేయటం, తర్వాత గవర్నమెంట్ టేక్ ఓవర్ చేసుకోవడం, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం, తర్వాత టెక్ మహేంద్ర వాడు తీసుకోవడం, ఇవన్నీ జరిగిపోయాయి. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది? మేనేజ్మెంట్ ఇంటెన్షనల్లీ మోడిఫైడ్ ద రిపోర్ట్స్. ఇంటెన్షనల్గా రిపోర్ట్స్ మోడిఫై చేశారు. Manipulations by the management with respect to the transactions or estimates and judgments required in the preparation of financial statements. ఈ మధ్య చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ కూడా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. లేనటువంటి రిటర్న్స్ని లేదా ట్యాక్స్ ఉన్నటువంటి పేజెస్ నింత కానీ రిటర్న్ అవ్వాల్సి నిందా అని చెప్పి ఫ్రాడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు లేదా మాల్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నారు. బీ కేర్ఫుల్ వైల్ సబ్మిటింగ్ రిటర్న్స్. కరెక్ట్గా ఎంక్వైరీ చేసుకొని ప్రూఫ్స్ చూసుకొని మాత్రమే ఇవ్వండి. ఒకడు వచ్చాడు అండర్ 80 సెక్షన్ 80C కింద 1,50,000 రూపీస్ ఎగ్జామ్షన్ అన్నాడు. వాడు సెల్ఫ్ రిటర్న్ చేస్తే మనకు సంబంధం లేదు. మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? బాబు ప్రూఫ్ ఉందా అని అడగాలి. అవునండి పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పే చేశాను సార్ అంటాడు. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేటువంటిది వాడి అకౌంట్ ఉంటే రిసిప్ట్ ఇవ్వండి అని అడుగుతాను. ఈ రిసిప్టు లేదు, ఫిజికల్ రిసిప్ట్ లేదు. ఓ పని చేద్దాం, కొంతమంది కంపెనీలు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్, అంటే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వాళ్ళు చేయరేమో కానీ సో కాల్డ్ అకౌంటెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారని కొంతమంది కొన్ని రిసిప్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళే మ్యానిపులేట్ చేసి దాని ద్వారా రిటర్న్ సబ్మిట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. లేదు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారండి, ఏమండి నాకు ఒక 20,000 రూపీస్ ట్యాక్స్ పే కట్ అవుతుందండి, ఏం చేయాలి? అవునా, ఒక నిమిషం రండి అని ఒకరిని పిలిపిస్తారు. 1,00,000 రూపీస్ చెక్ రాయండి, సో ఫౌండేషన్ అని చెప్పి రాసేసేయండి డొనేషన్ ఇచ్చినట్టుగా. వాడిని తీసుకుని బ్యాంక్కి వెళ్ళండి, 99,000 రూపీస్ మీకు క్యాష్ ఇస్తాడు. 1,000 వాడికి ఇచ్చేసేయండి, మీరు వచ్చేసేయండి. ఒక 10,000 క్యాష్ ట్యాక్స్ని సేవ్ చేద్దాం. అంటే నిజంగా అది డొనేషన్ ఇచ్చినట్టుగా ఏదో సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదండి మీకు, డొనేషన్ ఇచ్చినట్టుగానే ఉంటుంది కానీ డొనేషన్ ఇవ్వలేదు, ఇచ్చి తీసుకున్నాడు వెనక్కి. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఫార్మ్స్ మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు. వెన్ యూ డిపాజిట్ some particular amount for 5 years that is exempted under section 80C. కానీ ఇలా జరగట్లేదు. Manipulations by the management with respect to the transactions or estimations and judgments required in the preparation of financial statement. Next point. సార్ నా దగ్గర 10,000 వర్త్ ఉన్నటువంటి 10,000 రూపీస్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి ఇన్కమ్ ఉన్నటువంటి ఒక కాంపోనెంట్ ఉందండి. నాకు వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ 10,000 రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ టు ఇన్స్టాల్ ఏ సెక్యూరిటీ మెకానిజం బై యూజింగ్ 10K ఆర్ మోర్ దాన్ 10K? 10,000 రూపాయలు నాకు బెనిఫిట్ వస్తుంటే 10,000 లేదా 15,000 పెట్టే సెక్యూరిటీ గార్డ్ని ప్లేస్ చేస్తానా? లేదు. That is, another limitation is management considerations that the cost of internal control does not exceed the expected benefits to be derived. అమ్మా ఇక్కడ టర్మినాలజీ ఈ క్వశ్చన్లో ఇవే ఉండాలి. ఏదైనా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ మార్చుకోవడానికైతే ఛాన్స్ ఉంది తప్ప ఆ టర్మినాలజీ మార్చడానికి వీలు లేదు. అవి కాకుండా ఏది రాసినా తప్పు కొట్టేస్తారు. మేనేజ్మెంట్ కన్సిడరేషన్ that the cost of implementation of internal control, మీరు కావాలంటే అడిషనల్ వర్డ్స్ని యాడ్ చేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. that the cost of an internal control does not exceed the expected benefits to be derived.
For example, whatever the benefit that is generating from our system is 10k. You're not supposed to install more than 10k or 10k for establishing security mechanism for that activity. Next one. గగనమా ఏదో సినిమా నాగార్జున సినిమా గగనమా ఏదో ఉందండి. దానిలో టెర్రరిస్ట్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఫ్లైట్ని హైజాక్ చేస్తారు. వాళ్ళలో ఏం చేస్తారు, జనాలతో కలిసిపోయి వాళ్ళు కూడా బయటకు వస్తూ ఉంటారు ఒక ఫ్లైట్ నుంచి ఇంకో ఫ్లైట్కి. ఒక మిలిటరీ మేజర్ ఉంటారు, ఆయన ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాష్రూమ్ క్లీన్ చేసే ఆవిడ ద్వారా ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించి దాని ద్వారా అందరికీ ఒక బెల్ సౌండ్ వస్తుంది. చర్చ్ బెల్ ఉంటుంది, అక్కడ చర్చ్ ఉంటుంది. బెల్ వచ్చిన వెంటనే అందరూ డౌన్ అయిపోయింది, అందరూ కింద పడుకోండి. సో దట్ టెర్రరిస్ట్ పీపుల్కి తెలియదు ఆ ఇన్ఫర్మేషను. సో మేము అటాక్ చేస్తాం, ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవుద్దని అంటాడు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఒకడేం చేస్తాడు, జనాలతో పాటే కలిసి వెళ్ళిపోతుంటాడు, జనాల డ్రెస్సులు వేసేసుకుంటాడు. అలానే మన ముంబైలో జరిగిన అటాక్స్ అండి, తాజ్ హోటల్ మేజర్ సినిమా చూసే ఉంటారు, చాలా చక్కగా నిజంగా రియాలిటీ అట్లని. దానిలో వాళ్ళు ఏం చేశారు, అక్కడ ఎవరో ఒకరిని చంపేయటం, వాళ్ళ బట్టలు తీసేసుకొని వీళ్ళు ఒరిజినల్ పబ్లిక్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ అందరిని చంపేస్తున్నారు. మేము హోటల్ సిబ్బంది అండి అంటే. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కెనాట్ మేనేజ్ అన్యూజువల్ యాక్టివిటీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ కెనాట్ మేనేజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ అన్యూజువల్ నేచర్. అన్యూజువల్ యాక్టివిటీస్ని ఎవరు హ్యాండిల్ చేయలేమండి. కేర్లెస్నెస్, డిస్ట్రాక్షన్, mistakes of judgment and misunderstanding of instructions by the human users and so forth. ఈ మధ్య క్రికెట్ మ్యాచ్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. రన్అట్ కాకపోయినా రన్అట్ ఇచ్చారు, ఇలాంటి విన్ మీకు కరెక్టేనా అని వాళ్ళని కామెంట్ చేయటం. అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఒక మ్యాచ్ మొత్తంలో ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్. అయితే నాకు తెలిసి వెస్టిండీస్ అండి, ఒకప్పుడు లెజెండ్ అంతే క్రికెట్ మొత్తానికి. వెస్టిండీస్ అంటే భయం. మీరు 1983 ఒక మూవీ కూడా ఉంది సార్, కపిల్ దేవ్ రిలేటెడ్. అందులో 83 అంటే ది జైంట్ వెస్టిండీస్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక జర్నలిస్ట్ అంటూ ఉంటాడు, ఇండియా మ్యాచ్ జింబాబ్వే మ్యాచ్ కాదు ఇంపార్టెంట్, ది జైంట్ వెస్టిండీస్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ అనేటువంటిది ఇంకో స్టేడియం జరుగుతుంది అంటాడు. భయపడేవాళ్ళు. అలాంటిది ఇవాళ వెస్టిండీస్ వరల్డ్ కప్కి క్వాలిఫై కూడా కాల. చాలామంది క్రికెటర్స్కి తినడానికి ఫుడ్ కూడా లేదు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకున్నారు. శ్రీలంక, వెస్టిండీస్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, జింబాబ్వే, ఇంకా ఘోరంగా ఉంది పాపం. చాలా కంట్రీలో ఉన్న ఇండియా అసలు టోటల్ కంట్రీ ప్రపంచం మొత్తానికి డబ్బులు ఇచ్చేది ఇండియా క్రికెటే సార్, బీసీసీఐ. అందుకే ప్రెసిడెంట్లు కానీ ఎవరైనా చైర్మన్లు కానీ ఇండియన్ వాళ్ళే ఉంటారు. అలాంటిది పాకిస్తాన్ వాడికి తినడానికి తిండిలేదు, మేము ఇండియాలో ఆడమన్నాడు ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఎవరి కోసం తినడానికి తిండిలేదు సార్ వాడికి, మ్యాచ్లు ఆడితేనే. అందుకే హియర్ most of the internal controls cannot manage the transactions of unusual nature. If a transaction that is normally executed, we can access the data, otherwise you may not. For example, ఒక క్లాస్ రూమ్లోకి ఒక స్టూడెంట్ వస్తున్నాడు, ఆ స్టూడెంట్ మన స్టూడెంటా కాదా తెలుసుకోవాలి అంటే ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే బయోమెట్రిక్ అవ్వచ్చు. అవి లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుర్కా వేసుకొని వస్తున్నారు అనుకోండి, వాడు అసలు మన స్టూడెంట్ అని కళ్ళు మాత్రమే. ఇంకా కొంతమందికి అయితే కళ్ళకు కూడా బ్లాక్ కలర్ ఇది ఉంటుంది, మ్యాట్ లాగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి చాలా చాలా స్పెసిఫిక్ రూల్స్ ఉంటాయి సార్. హెయిర్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిల్లలు, ముస్లింలు పిల్లలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హెయిర్ కనిపించకూడదు ఎవరికి, బయట వాళ్ళకి హెయిర్ కనిపించకూడదు. కొన్ని విషయాల్లో చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు. ఈ ఇష్యూస్ కూడా అయినాయి కదా స్కూల్లో, బుర్కా ఎలో చేయమని చెప్పి ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. బట్ క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఉంది, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి రమ్మనండి, ఎలా చేస్తారా? బుర్కా చూయించాల్సిందే, ఫేస్ వాళ్ళదా కాదా చూయించిన తర్వాత లోపలికి ఎంటర్ చేస్తారు. హాల్ టికెట్లో ఉన్న ఫోటో, ఈ ఫోటో, బుర్కాతో ఫోటో తీసుకుంటారా? లేదు కదండి. అంటే ఏదైనా సరే ఆల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్ యూజువల్ నేచర్, బట్ ద లిమిటేషన్ ఈజ్ most of internal controls cannot manage
transactions of unusual nature. That is carelessness, distraction, mistakes of judgment, misunderstanding of instructions by human users. మిస్అండర్స్టాండింగ్. మీరు ఎప్పుడైనా మీరు మీ ఫాదర్ లేదా మదర్ కలిసి ఏదైనా క్లోత్ స్టోర్కో ఏదైనా స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. రై సార్ వాళ్ళు వచ్చారు 2 టీ అంటాడు. ఎప్పటికి రావు సార్ 2 టీ అంటే? 2 టీ వద్దు. టీ సెంటర్ వాడికి రై సార్ వాళ్ళు వచ్చారు 2 టీ అంటే అక్కర్లేదు. రే సార్ వాళ్ళు వచ్చారు 2 టీ వచ్చేస్తాయి. దర్ ఈజ్ వాస్ట్ డిఫరెన్స్. ఇలా అంటున్నారు అంటే వద్దు, వాడు చెప్తూనే ఉంటాడు, ఎవరు వచ్చినా చెప్తాడు ఆ టీ రాదండి. ఎవడైనా కొత్తగా ఎంప్లాయ్ వచ్చాడు అనుకోండి సార్, ఆ రోజు వాడికి ఇప్పుడు దాకా తెలియదు, 2 టీ అనగానే టక్మని తీసుకొచ్చేసాడు. మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. 6 అనేటువంటి నంబర్ నాకు ఒక 6 అని రాస్తే నాకు 6 లాగా కనిపిస్తోంది, మీకు 9 లాగా కనిపిస్తోంది. ఇట్స్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. అంతే కదా సార్? 6 అనేటువంటి పేపర్ మీద ఇలా పెట్టేస్తే 6 అనేటువంటి నంబర్ నేను అనుకుంటాను, మీరు చూస్తేనేమో 9 అనేటువంటి నంబర్ అనుకుంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కోసం దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు అగ్రిమెంట్ విత్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ కాల్డ్ కొల్యూషన్. The possibility of avoidance of internal control through collusion with the employees are the parties outside the organization. Collusion, illegal agreement with the employees. గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఎక్కువగా జరిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంది. మీరు వినే ఉంటారు, ఐ థింక్ నెల్లూరు దగ్గర ఎక్కడో కోర్టులో కేసులు ఫైల్ అయినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ మిస్ అయ్యాయట ఒకరు మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఆ ఏరియాలో. ఏంటండి అంటే, లేవు డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ పోయే, దొంగతనం జరిగింది, అందువల్ల కేసు కొట్టేస్తాం. ఒకసారి ఆలోచించండి. సినిమాల్లో కూడా అట్లానే ఉంటాయి, ఎవిడెన్స్ వెళ్ళిపోయి దొంగతనంగా తీసుకొని వస్తూ ఉంటాడు. టిక్ 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 అని ఒక సినిమా ఉంది, అందులో అక్కడ వాడు జయం రవి ఎవరు అనుకుంటాను, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు ఒకడు హ్యాకర్ అనేవాడు హ్యాక్ చేస్తూ ఉంటాడు. దాని ద్వారా లాకింగ్ సిస్టమ్, ఐడెంటిఫికేషన్, ఫోటో ఐడెంటిఫికేషన్. దట్ మీన్స్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అవాయిడెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ త్రూ కొల్యూషన్ విత్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ విత్ పార్టీస్ అవుట్ సైడ్ ది ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్, ఒక సామెత ఉందండి, ప్రోవర్బ్ ఇన్ తెలుగు. కంచె చేనును మేస్తే, కంచె చేనును మేస్తే. కంచె అంటే ఫెన్సింగ్, ముళ్ళ కంచె. ఎందుకు వేస్తాం కంచె, ఫెన్సింగ్ ఎందుకు కడతాం? బయట వాళ్ళు వచ్చి వాడిని యాక్సెస్ చేయకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కంచె చేనును మేస్తుంది అనుకోండి, బయట వాళ్ళు కాదు, యు ఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఏ కంట్రోల్ మెకానిజం ఆర్ అసైనింగ్ ఏ సెక్యూరిటీ గార్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్టింగ్ యువర్ అసెట్స్. బట్ దట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ యూస్ టు క్యారీ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ హౌస్. ఒరిజినల్గా మనం ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ని మన అసెట్ సేఫ్ గార్డింగ్ కోసం పెట్టుకున్నాం, కానీ వాడే ప్రతిరోజు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి. ఇజ్ ఇట్ కమ్ అండర్ నార్మల్ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ లిమిటేషన్? లిమిటేషన్. ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ కుడ్ అబ్యూజ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అబ్యూజింగ్, మిస్యూజింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ overriding internal control. Everyone should follow some set of rules and regulations, but the management members, some of the members of the management are not interested to follow those rules and guidelines, then it leads to a limitation. First point, and management consideration that the cost of establishing or cost of an internal control does not exceed the expected benefits to be derived. May not handle unusual transactions in nature. The possibility of avoidance of internal control through the collusion. Possibility of a person who is responsible for establishing internal control could abuse that responsibility. Manipulations by the management in the terms of false statement in the terms of financial reporting. So, internal controls can provide an organization with a reasonable assurance and not absolute assurance about achieving
ఆర్గనైజేషన్స్ ఆపరేషనల్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అండ్ కంప్లైన్సెస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. ఎగ్జామ్లో అదే పాయింట్ ఇస్తూ ఉంటాడు సార్. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఓన్లీ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ అండ్ నాట్ అబ్సల్యూట్ అష్యూరెన్స్ about achieving entities operational and financial reporting and compliances objectives. Explain any four inherent limitations of internal control. ఆన్సర్లో ఉన్న ఫస్ట్ పాయింట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అట్లీస్ట్ 2 or 3 క్వశ్చన్స్లో ఇలాంటివే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, హ్యూమన్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ HRMS. Question number 13. Human Resource Management System is nothing but a process of recruiting an employee to the retirement. An employee complete tenure, that is from recruiting to the retirement. Everything will be managed by HR life cycle. Here there are 4 phases. Number 1 is recruiting, onboarding, orientation, career planning, career development, transition, termination. మనకి చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 4 స్టేజెస్లో కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. హ్యూమన్ రీసోర్స్ లైఫ్ సైకిల్ refers to the human resource management, what you call MEN. I think you know MEN, material, money, machine, M4, 4 M's. మన టెక్నాలజీ పరంగా ఈఆర్పీలో కూడా చెప్తాను. ఆప్టిమమ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్, men, material, money and machine. So human resource management uncovers all the stages of an employee tenure within a specific organization and the role of HR department plays at each and every stage. ఇందులో ఉన్నటువంటి phases ఏంటి? Recruiting and onboarding. Recruiting is nothing but selecting a right candidate for open position. Right candidate for open position, giving advertising, conducting interviews, assessing the performance of the candidates, choosing the best applicant for our open position. ఒక క్యాండిడేట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే తనకి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డేటాని క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం, ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాం, పెర్ఫార్మెన్స్ అసెస్ చేస్తాం, దెన్ జాబ్ ఆఫర్ చేస్తాం. రిక్రూటింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హైరింగ్ ఎ న్యూ ఎంప్లాయీ. ద రోల్ ఆఫ్ HR డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ ఈజ్ టు అసిస్ట్ ఇన్ హైరింగ్. దీన్నే హైరింగ్ సపోర్ట్ అని కూడా అంటారు. ఇట్ మైట్ ఇంక్లూడ్ ప్లేసింగ్ ద జాబ్ అడ్వర్టైజింగ్, selecting the candidates, conducting employment interviews, and administering assessment such as personality profile to choose the best applicant for the position. Our intention is always trying to acquire right candidate for open position. ఈ మధ్యలా కాదు సార్, నేను కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్లో చూశాను. ఎప్పుడన్నా ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తున్నామండి, ఒక ఎవాల్యుయేటర్గా రావాలి అంటే వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంట్లో క్యాస్ట్, రిలీజియన్ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటున్నాయి సార్. ఇంకా కొన్ని చోట్ల అయితే ఈ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఒరిజినల్గా గుంటూరులో, విజయవాడలో, ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్లో బోర్డులు చూస్తూ ఉంటాం. టు లెట్ ఫర్ ఓన్లీ XYZ కమ్యూనిటీ, టు లెట్ ఫర్ సో అండ్ సో క్యాస్ట్ అని మాత్రమే, టు లెట్ ఫర్ కాస్ట్ అనేటువంటి కాంపోనెంట్ మాత్రమే మనం చూస్తుంటాం. కానీ అలా కాదు, ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో కూడా సో అండ్ సో కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఎవరైనా కావచ్చండి, వాళ్ళు XYZ కమ్యూనిటీ. కాస్ట్ ఏంటి,
రిలీజియన్ ఏంటో కూడా రాస్తున్నారు. ఇంకేంటి ఆశ్చర్యం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు ఎక్స్ హస్బెండ్ ఒక క్యాస్ట్, తన వైఫ్ ఇంకో క్యాస్ట్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫాదర్ క్యాస్ట్ ఏదైతే హస్బెండ్ క్యాస్ట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ పిల్లలకి అదే క్యాస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఐ థింక్ కేరళ అనుకుంటాను.